ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں چھوٹے موٹے لڑائیوں میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ بڑے بڑے چیزوں پہ پھر ہمارا جو ہے توجہ وہ جاتا نہیں۔ آج جبکہ پوری ریاست میں بالخصوص وادی میں ایک تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے، ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل کو کیا ہوگا۔ شکر ہے پچھلے 2-4 دنوں سے جو جنگ کے بادل ہمیں نظر آ رہے تھے وہ کچھ حد تک آسمان سے ہٹ گئے، لیکن ابھی بھی ماحول پوری طرح سے سازگار بنا نہیں۔ ابھی بھی ہمارے لوگوں کو بنا وجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کی بات، لکھنؤ میں 2 ہمارے کشمیری ڈرائی فروٹ بیچنے والے، جن کا نہ اس ریاست سے کہ نہ اس ملک کی سیاست سے کوئی لینا دینا، عزت کی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے تھے، ان کے طرف سے کوئی غلطی نہیں، کسی نے ان کے خلاف یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے کسی کو لوٹا، کسی کے ساتھ چوری کی، کئی اونچی آواز میں کسی سے بات کی۔ جناب جو الزام آپ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس کے خلاف لگاتے ہو کہ انہوں نے یہ فیس بک پہ کچھ لکھا، واٹس ایپ پہ کچھ لکھا، یہ بیچارے تو نہ فیس بک پہ تھے تو نہ واٹس ایپ پہ تھے، سڑک پہ چل رہے تھے۔ کوئی بجرنگل، کوئی وشو ہندو، کوئی پریشد، کوئی ایسا آرگنائزیشن ہے، وشو ہندو دل کوئی ایسا نام ہے، لوگ آئے، پکڑاؤں 2 کشمیریوں کو اور پیٹنا شروع کر گئے۔ آخر وہ کیا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں ان کو پیٹنے سے؟ وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ریاست ان کی ہے لیکن یہ لوگ ان کے نہیں ہیں، کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ رہے گا لیکن کشمیری ہندوستان کے حصے نہیں مانے جائیں گے۔ جب الحاق ہوا تو صرف زمین کا الحاق نہیں ہوا، زمین کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ آپ زمین کو اپناتے ہو، لوگوں کو نہیں اپناتے، تو پھر آپ کس منہ کہاں سے سوچتے ہو کہ یہاں کے لوگ کہیں گے ہاں جی ہم آپ کا اتوت انگ ہیں؟ صرف زمین کو اپنانا وہ کافی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے راجستھان میں بہت بڑی تقریر کی اور ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ آپ نے کہا کہ کشمیریوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، آپ نے کہا کہ لڑائی کشمیری کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج یا تو آپ کی بات سن کے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، یا جو آپ نے بات کی وہ صرف ایک جملہ تھا ہمارا دل بہلانے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کیا آپ کی تقریروں میں دم ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی صورت میں جب آپ بات کرتے ہو کیا اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا
कि जिस सियासी स्ट्रक्चर में आप पले हो, जिस सियासी स्ट्रक्चर में आपने सियासत सीखी है, जिस सियासी स्ट्रक्चर का कुछ हद तक आप लीडरी करते हो, क्या उसमें आपकी बात चलती है या नहीं, कि आपको साबित करना होगा। हमारे बेगुनाह लोग इस तरह सड़कों पे मारे जाएं, उनकी पिटवाई हो, उनको ट्रेन में धमकियां दी जाए, हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूलों से भगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, ये हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। वजीर आजम मोदी साहब, ये वो दफ्तर है, ये वो पार्टी है जिसने कभी इल्हाक के बारे में सवाल नहीं उठाए। हमने हमेशा कहा कि जो हम हासिल करेंगे इस मुल्क के आईन से हासिल करेंगे, लेकिन जनाब इस मुल्क के आईन में हर किसी को बराबर का हक है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तहफ्फुज की। मैं किस आईन की बात करूं जिस आईन के तहत मेरे लोगों को बचाया नहीं जाता? मैं किस आईन की बात करूं, मैं किस झंडे की बात करूं जिस झंडे के पीछे छुप के ये लोग मेरे बेगुनाह लोगों की पिटाई करते हैं? मैं किस कानून की यहां बात करूं जिस कानून की रखवाली आप ही के चीफ मिनिस्टर और आप ही के हुकूमत करते नहीं है? जब सवालिया निशान उठते हैं तो जवाब देना मेरा काम नहीं होता। जवाब देना मोदी साहब आपका और आपके साथियों का काम है। साजिशों से जम्मू कश्मीर आपका नहीं रहेगा। यहां लोगों की आवाज कमजोर की जाएगी और आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। नहीं होगा। आप इस रिश्ते को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। समझाइए यहां लोगों को, क्योंकि मेरी समझ में आता नहीं। आखिरकार थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर में ही क्यों बनते हैं? यहां जब नौजवान सियासत में आते हैं तो नई पार्टियां खोलते हैं। ये जम्मू में हमें देखने का, ये लद्दाख में हमें देखने को नहीं मिलता। समझाइए मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता। लगता ऐसा है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। और ये शेर कश्मीर ने ये दिन देखे थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली की कोशिश रहेगी कि गली गली से यहां कश्मीर में लीडर पैदा हो, ताकि कश्मीर की कौम एक आवाज में बात ना करे। और वाकई आज वही देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर शफी साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ये सिर्फ बीरवा की बात नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बात है। क्योंकि इनकी कोशिश रही कि हमारी आवाज जो है वो बिखर ना जाए, हमारी आवाज जो है वो कमजोर ना हो। डॉक्टर शफीक साहब कहीं भी जा सकते थे, किसी और पार्टी में जाते, किसी और फ्रंट में जाते, परसों जो नई पार्टी बनी वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां की आवाज जो है और कमजोर हो जाए।
आज मार्च और अप्रैल के लिए किसी होटल में बुकिंग नहीं, खाली होगा। जला दिया, सबको भगा दिया। टूरिस्ट वालों को कहा कि एजेंसी वालों को कि आप कश्मीर भेजो ही मत। अगर कोई आपके पास आता है कश्मीर की टिकट लेने के लिए, आप उसको किसी और रियासत का भेजो, लेकिन हरगिज़ कश्मीर नहीं भेजना। हासिल होगा आपको, ये करके हासिल क्या होगा? जो कल तक सुमो वाला, इनोवा वाला, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, होटल वाला, टूर का गाइड इज्जत की रोजी रोटी कमा रहा था, किसी पे बोझ बना हुआ नहीं था, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खटखटा नहीं रहा था सरकारी मुलाजमत के लिए, जो कर्जे उठाए थे अपनी ही कमाई से वो कर्जे चुका रहे थे, कल को जब उनकी कमाई नहीं होगी, उनके लिए नौकरी नहीं होगी, कल को जब यही नौजवान अगर खुदा ना खास्ता बाहर सड़कों पे आके पत्थर फेंकना शुरू कर गया, कसूरवार कौन है? 800 ट्रकें मैं आज सुन रहा हूं, 800 ट्रकें हमारी सेब से भरी हुई, उनको हाईवे से जाने की इजाजत है। अब मैं जानता हूं बीच बीच में हाईवे बंद हो जाता है, लेकिन मैं भी इस रियासत का वजीर आला रहा हूं, मैं भी जानता हूं कि एसेंशियल सप्लाईज के बाद हम फौरी तौर अपना फ्रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ज्यादा देर ट्रक में बचने वाली चीज है नहीं। अब इन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखा कुछ महीने, उनकी ये उम्मीद थी कि सर्दियों में वो सामान निकालेंगे और इसकी कीमत उनको ठीक ठाक मिलेगी बाकी मंडियों में। आज 800 ट्रकें बंद, सेब उनके ट्रक में सड़ रहे हैं, जो कर्जा उन्होंने उठाया वो चुकेगा नहीं। कमाएंगे कहां से? तभी तो हम लोगों ने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को कहा, आप इलेक्शन कराइए। ये जो आज की गवर्नमेंट है, लोगों की परेशानी इनको है नहीं, लोगों की फिक्र इनको है नहीं। वहां बैठ के सियासी फैसले हो रहे हैं, लोगों के फैसले हो नहीं रहे। और हर सियासी पार्टी ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कराइए, फौरी तौर कराइए। सुनने में आया है कि एक आध अफसर ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनके कामकाज पे किसी की नजर रहे। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल को एक दो दिन के बाद जब इलेक्शन का ऐलान होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली का भी इलेक्शन की तारीख जो है वो लोगों के सामने होंगे। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि पिछले इलेक्शनों के मुकाबले इस बार सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत बने और इंशाल्लाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बननी चाहिए। हमने वो लोग देखे जो अपनी जमात को बचाने के लिए कभी बीजेपी का साथ देते हैं तो कभी किसी और का साथ देते हैं। सियासी बातें मुझे बहुत करनी है, हालात को लेके भी बात करनी है, लेकिन आज इतना ही काफी है। जो पिछले दिनों के हालात इस रियासत में
بنانے کی کوشش کی گئی، جو گرفتاریاں ہوئیں، اس کو لے کے جو ماحول ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اس پہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، نیشنل کانفرنس اور جماعت اسلامی کے اختلافات اتنے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ہے، لیکن سیاسی طور کیا ہے۔ لیکن ہم بھی جانتے ہیں نا، ان کے خلاف جو آج کارروائی ہو رہی ہے، اس سے ریاست کو فائدہ نہیں۔ 90 کے بعد 5 سال تک جماعت اسلامی کو بین لگا، حالات میں کون سی بہتری آئی؟ 95 کے بعد بین اٹھا، 96 میں فاروق صاحب کی حکومت بنی، اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے۔ میری اپنی حکومت میں 2009 اور 2014 کے درمیان 2011 دیکھیے، 12 دیکھیے، 13 دیکھیے، 2014 کے الیکشن دیکھیے، چاہے پارلیمنٹ کے ہو چاہے اسمبلی کے ہو، کیا اس وقت جماعت پہ کوئی بین لگا ہوا تھا؟ لیکن حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر حالات خراب رکھنے کا صرف جماعت اسلامی کو ہی ذمہ وار ٹھہرایا جائے گا، تو مجھے 95 کے بعد 2019 کے حالات دیکھ کے مجھے بتائیے نا، پھر حالات بہتر ہوئے کیوں؟ اگر یہی لوگ ذمہ دار ہیں تو پھر حالات کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن وہی جیسے میں بار بار کہتا ہوں، یہاں کشمیر کو ایک لیبارٹری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے۔ اس کو ملاؤ، اس کو ملاؤ، کہیں سے دھواں نکلے گا، کہیں سے کچھ اور ہوگا، اور یہ لوگ اپنے ایکسپیریمنٹ کہیں اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور ہماری حکومت بنے، ہم ان کے تمام سازشوں کو انشاءاللہ ناکامیاب کر کے ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کی شروعات بیروا سے ہونی چاہیے،